गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। केम छो बाळको बधा मजामां ने? ओके बाळको, तो गया लेक्चरनी अंदर आपणे एक युनिट पूर्ण कर्युं हतुं। आज आपणे नवा युनिटने शरू करवा जई रह्या छीए। आपणुं 7मुं युनिट एटले के 7मुं युनिट वनस्पतिओ अने प्राणीओनुं संरक्षण। वनस्पतिओ संरक्षण एटले रक्षण। वनस्पतिओ अने प्राणीओनुं रक्षण केवी रीतना करवुं, केटला लाभदायी, नाश करवामां आवे तो शुं परिणामो भोगववाना थाय, ए बधी वात आ युनिटनी अंदर आपणे जोवानी थशे। हवे युनिट 7 नाम तमने कही देवामां आव्युं, वनस्पति अने प्राणीओनुं संरक्षण। आ युनिट शरू करता पहला युनिटनी अंदर केवा केवा प्रकारना मुद्दाओनो आपणे अभ्यास करवानो छे तेनी जो वात करवामां आवे तो शरूआतमां प्रस्तावना, त्यारबाद वन नाबूदीना कारणो, वन नाबूदी थवाना लीधे शुं परिणाम भोगववाना थाय एटले के वन नाबूदीना परिणामो, जैव आरक्षित क्षेत्रों, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पुनः वनीकरण, कागळनुं रिसाइकलिंग, रेड डेटा बुक, आवा अलग अलग टॉपिको विषे આપણે માહિતીઓ છે એકઠી કરવાની અથવા તો માહિતીઓ છે પ્રાપ્ત કરવાની થશે। 8 થી 9 મુદ્દા છે, અલગ અલગ મુદ્દાને લેક્ચર બાય લેક્ચર આપણે ક્રમ વાઇઝ જોતા જઈશું। તો શરૂઆતમાં બાળકો આવે છે પ્રસ્તાવના। પ્રસ્તાવના तो प्रस्तावना एटले युनिटनी शरूआत कंईक एवी रीतना थाय। तमे आगळना धोरणमां भणीने आव्या छो के बुजो अने पहेली प्रोफेसर अहमद साथे एक अभयारण्य अने राष्ट्रीय उद्याननी मुलाकात ले छे। एमां अलग अलग प्रकारनी वनस्पतिओ अने प्राणीओने निहाळे छे अने प्रोफेसर अने पहेली वच्चे बुजो ए बधा वच्चे अंदरोअंदर डिस्कशन थाय छे। ए तमे आगळना धोरणमां भणीने आव्या छो। वस्तु कि भाई प्राणीओ अने वनस्पतिओनुं रक्षण शा माटे करवुं जोईए ए महत्वनी बाबत। तो कुदरती संसाधनो एटले शुं के जे कुदरत तरफथी आपणने भेट मळी छे तेने कुदरती संसाधनो तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आ जे कुदरती संसाधनो छे जेवा के कुदरती संसाधनो, कुदरती संसाधनो कोने कहेवाय के जे कुदरतमांथी आपणने भेट मळी छे ते ए सजीव पण होय अने निर्जीव पण होय। तो कुदरती संसाधनो जेवा के नदी, पर्वतो, प्राणीओ, वनस्पति, आ बधा कुदरती संसाधनो। मात्र 4 नाम इनफ नथी, घणा बधा कुदरती संसाधनोनी अंदर आवे। तो आ बधा कुदरती संसाधनो छे आपणने कुदरत तरफथी भेट मळी छे। तो आ बधा ज कुदरती संसाधनोनो विवेकपूर्ण, सावचेतीपूर्वक उपयोग करवो जोईए। एनी सलामती ए आपणी फरज, आपणुं कर्तव्य छे। जो आ कुदरती संसाधनोनो बेफाम उपयोग करवामां आवे तो एना परिणामो जे आववाना छे ए पण मानवीय अने तमाम सजीव सृष्टिने भोगववाना थशे। परिणामो मात्र तमाम सजीव सृष्टिने भोगववाना थाय अने एना माटे जवाबदार मात्र मानवी छे। कुदरती संसाधनोनो दरेक प्राणी छे ए पूरता प्रमाणमां ज उपयोग करे छे। मानवी एक ज एवी प्राणी छे, कह्युं ने सोशियल सायन्सनी अंदर आवे छे के मानवी एक सामाजिक प्राणी छे। तो मानवी एक ज एवुं व्यक्ति के जे कुदरती संसाधनोनो बेफाम उपयोग करे छे अने भोगववानुं तमाम सजीव सृष्टिने थाय छे। पछी सजीव अने निर्जीव बधुं आवी गयुं। तो आ जे कुदरती संसाधनो छे एनो विवेकपूर्ण अने सलामती काळजीपूर्वक उपयोग करवो जोईए। जो आ कुदरती संसाधनोनो विवेकपूर्ण, काळजीपूर्वक जो आपणे उपयोग करशुं तो आ ज संसाधनो आपणने भविष्यमां घणा बधा लाभदायी थशे। आपणी पेढी, आपणी आवनारो पेढी ए बधा माटे आ कुदरती संसाधनो छे जरूरी छे। विचार करो, खाली कल्पना करो कि पृथ्वी पर वृक्षोनुं अस्तित्व ना रहे तो शुं थाय?
પૃથ્વી ઉપર વૃક્ષોનું અસ્તિત્વ ના રહે, તમામ વૃક્ષો નાશ પામે તો શું થાય? તો આખી જે કુદરતે જે આખું પર્યાવરણનું નિર્માણ કર્યું છે એ દરેક પર્યાવરણનું નિર્માણમાં બધી કડીઓ જોડાયેલી છે. એમાંથી જો એક પણ કડી તૂટે, સાયકલની ચેન તો જોઈશે ને બધાએ, એ નાના નાના કડીઓથી જોડાયેલી હોય છે. એમાંથી ખાલી એક કડી તમે તોડી નાખો તો ચેન પછી સલામત રહેતી નથી. એમ કુદરતે, ભગવાને આખી એક તમામ સજીવ સૃષ્ટિનું અસ્તિત્વ ટકી રહે એટલા માટે સજીવ અને નિર્જીવ ભેગા મળીને એક આખી કડી બનાવી છે. એમાંથી એક પણ કડી, એક આખી સાંકળ બની, એમાંથી જો એક પણ કડી તોડવામાં આવે તો એના પરિણામો તમામને ભોગવવાના થાય. તો વનસ્પતિઓનું અસ્તિત્વ ના રહે એટલે તૃણાહારી પ્રાણીઓ નાશ થાય, અમુક જાતિઓનું અસ્તિત્વ નાશ થાય અને એના તૃણાહારી પ્રાણી ઉપર નિર્ભર રહેલા માંસાહારી પ્રાણીઓ એ નાશ થાય. તો આમ ટૂંકમાં અસર તમામ સજીવ સૃષ્ટિને થાય. તો કુદરતી સંસાધનો અસંખ્ય છે. એ તમામ કુદરતી સંસાધનોનો આપણે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને આપણું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે. ઓકે, તો આ વાતથી બાળકો પ્રસ્તાવનાની. હવે આવે છે મુદ્દો પહેલો. આપણે યુનિટની અંદર એન્ટર થઈ રહ્યા છીએ. પહેલો મુદ્દો આવે છે વન નાબૂદીના કારણો. ટોપિક આવે વન નાબૂદીના કારણો. વન નાબૂદીના કારણો. વન એટલે જંગલો, નાબૂદી એટલે નષ્ટ થવાના કારણો. તો તમને ખબર છે બાળકો, પૃથ્વી પર અસંખ્ય વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની જાતિ જોવા મળે છે. પૃથ્વી ઉપર અસંખ્ય વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની જાતિઓ જોવા મળે છે. વનસ્પતિઓમાં કેટલાય પ્રકારની વનસ્પતિની જાતિઓ છે, પ્રાણીઓમાં પણ કેટલાય પ્રકારની પ્રાણીઓની જાતિ છે. તો આ બધી જ વસ્તુ માનવ જાતિના અસ્તિત્વને ટકાવી રાખવા માટે આવશ્યક છે. માત્ર ખાલી મનુષ્ય જ પૃથ્વી ઉપર રહે અને બાકીની કોઈ સજીવ સૃષ્ટિ પૃથ્વી પર ના હોય તો મનુષ્યનું અસ્તિત્વ ટકી શકતું નથી. મનુષ્ય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે આ બધી વસ્તુ સાથે સંકળાયેલો છે. આ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓની જે અલગ અલગ પ્રકારની જાતિઓ જોવા મળે છે, જે પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે, એ માનવ જાતિનું અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે ઘણી આવશ્યક છે. હવે વન નાબૂદી થવાના કારણો જોઈએ કે ભાઈ કેવા કેવા ફેક્ટર કામ કરે છે કે જેના કારણે વન નાબૂદી થઈ રહી છે. વન નાબૂદી એટલે જંગલ નષ્ટ થઈ રહ્યા છે. એની જો વાત કરવામાં આવે તો ભાઈ કારણો. પહેલું, વન નાબૂદીની ડેફિનેશન. તો ભાઈ વન નાબૂદી કહેવાય કોને? તો વનને નષ્ટ કરીને, વન એટલે જંગલ, વનને નષ્ટ કરીને જે વન એટલે જંગલને નષ્ટ કરીને જે જમીન પ્રાપ્ત થાય છે તે જમીનનો બીજા કોઈ કાર્ય માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે અને વન નાબૂદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો વન નાબૂદી એટલે જંગલોને નષ્ટ કરવાની ક્રિયાને વન નાબૂદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વનને નષ્ટ કરીને પ્રાપ્ત જમીનને અન્ય કાર્યો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. વાત સમજાણી? વન નાબૂદી એટલે વનને નષ્ટ કરી. માની લો કોઈ મોટા વિસ્તારની અંદર કોઈ વન એટલે કે જંગલ ફેલાયેલું છે, એ જંગલ છે એમાંથી અમુક વિસ્તારમાંથી વૃક્ષોનો નષ્ટ એટલે નાશ કરી દેવામાં આવે. વૃક્ષોનો નાશ કરવામાં આવે એટલે ત્યાં જમીન પ્રાપ્ત થશે. આ જમીનનો કોઈ અન્ય કાર્યો માટે ઉપયોગમાં લેવાની આ ક્રિયાને વન નાબૂદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અથવા તો જંગલોને નાશ થવાની ક્રિયાને વન નાબૂદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
શું કામ વન નાબૂદી કરવામાં આવે છે એ વાત સમજાણી. વન નાબૂદી એટલે જંગલોને નાશ કરવો અને એના કારણો કે ભાઈ જે વન નષ્ટ થઈ રહ્યું છે અને જે જમીન પ્રાપ્ત થઈ છે એ જમીનનો કોઈ અન્ય કાર્યો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. તો કેવા કેવા કારણોસર વન નાબૂદી કરવામાં આવે છે એની વાત. તો પહેલું કારણ ખેતીવાડીની જમીન માટે. ખેતીવાડીની જમીન માટે પહેલું કારણ ખેતીવાડીની જમીન માટે. અત્યારે તમને ખબર છે માનવી પોતાનો નિજી સ્વાર્થ સાધવા માટે સતત જમીન પ્રાપ્ત કરવાની ભૂખ સ્વાર્થના કારણે જંગલોનો નાશ કરી રહ્યો છે. એ જે જંગલોનો નાશ થાય એ જંગલોનો નાશ એક કારણ એવું પણ છે કે ખેતીવાડીની પ્રાપ્ત જમીન માટે જે જંગલો છે એને નાશ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ જંગલને નાશ કરી દો તેની પર પછી ખેતીવાડી કરવામાં આવે જેથી કરીને અલગ અલગ પ્રકારના પાકો ઉગાડવામાં જેથી કરીને એને પૈસાઓ મળે એ અમીર થાય. આ બધા હેતુસર જમીનનું એટલે કે જંગલોનો નાશ કરવામાં આવે છે એની પર ખેતીવાડી કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઘર તથા કારખાના સ્થાપવા. બીજું કારણ તો ઘર તથા કારખાના સ્થાપવા. અત્યારે ઘણો એવો ટ્રેડ આવ્યો છે કે ચારે બાજુ જંગલ હોય વચ્ચે આલિશાન ઘર હોય અથવા તો ચારે બાજુ જંગલ હોય એમાં વચ્ચે કારખાનાઓ બનાવવામાં આવે છે. તમને ખબર છે આઉટ કન્ટ્રીની અંદર ઇવન આપણા ઇન્ડિયામાં પણ એવું બને છે કે જે સારા પૈસાવાળા લોકો છે એ શાંતિમય વાતાવરણમાં રહેવા માટે જંગલોમાં અંદર ઘર સ્થાપવા લાગ્યા છે, બનાવવા લાગ્યા છે. તો ભાઈ જે ઘર બનાવો છો તમે, કારખાનાઓ સ્થાપો છો, જંગલોની અંદર એટલી બધી જગ્યા હોતી નથી કેમ કે એમાં તો તમને ખબર છે જંગલોમાં તો નજીક ઘણા બધા વૃક્ષો રહેલા હોય. તો આ ઘર તથા કારખાની જગ્યા માટે જમીન માટે આ વૃક્ષોને કાપી નાખવામાં આવે છે. પછી આવા એક વ્યક્તિ આવા બીજો એમ ધીરે ધીરે જંગલોનો નાશ થતો જાય ત્યાં ઘર અને કારખાનાઓનું સ્થાપનો થતા રહે. તો ઘર તથા કારખાનાના સ્થાપન માટે આ વન નાબૂદી છે થતી હોય છે, જંગલોનો છે નાશ કરવામાં આવતો હોય છે. ત્રીજું ફેક્ટર જોઈએ ફર્નિચરની બનાવટ માટે. સુશોભનીય આપણે ઘર બનાવવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના ફર્નિચરો બનાવતા હોઈએ છીએ. આ ફર્નિચર છે એ લાકડાઓમાંથી બનતું હોય છે. આ લાકડાઓ ક્યાંથી મેળવતા હોય છે? જંગલોમાંથી મેળવતા હોઈએ છીએ. યસ યા નો? આપણે ફર્નિચરની સારી વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ સુશોભનીય, ઘરની અંદર સારી લાગે એટલા માટે. જે બધી લાકડાની બનેલી હોય એ લાકડાની બનેલી હોય ને લાકડું છે વૃક્ષોમાંથી મળતું હોય છે ને વૃક્ષો છે જંગલોમાંથી લાવવામાં આવતા હોય. તો આવા ઘણા બધા વૃક્ષો કાપીને આવું ફર્નિચર બનાવવામાં આવે ત્યારે આ બધી વન નાબૂદીનું એક કારણ પણ ફર્નિચરને ગણવામાં આવે છે. ઓકે, આગળ લાકડાના બળતણ તરીકે. તો આ બંને ઘણી વખત લાકડાના બળતણ તરીકે તો ગામડાના લોકો છે આજુબાજુના જંગલની આજુબાજુ રહેતા હોય છે ગામડાના લોકો એ જંગલોમાંથી લાકડા કાપી અને બળતણ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોય છે. તો આવી રીતના જંગલોનો છે નાશ થતો હોય છે. એક અંતિમ ફેક્ટર, આ બધું માનવ સર્જિત છે, માનવી દ્વારા જંગલો છે નાશ થતા હોય છે, વન નાબૂદી થતી હોય છે. અંતિમ ફેક્ટર છે કુદરતી રીતે લાગતી આગ, લાગેલી આગ, જેને દાવાનળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ એક ફેક્ટર એ પણ છે કુદરતી રીતે આગ લાગે છે જંગલોની અંદર અને આગ લાગવાના કારણે તમે અવારનવાર ન્યૂઝ સાંભળતા હશો કે અલગ અલગ કન્ટ્રીઓની અંદર જંગલોમાં વિશાળ પ્રમાણમાં વિશાળકાય આગો લાગે છે અને આગ લાગવાના કારણે ઘણી બધી હોનારતો થતી હોય છે. ગયા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર લાગેલી આગ એમાં ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે મૃત્યુ પામ્યા હતા અને ઘણી બધા વૃક્ષો છે નાશ થયા હતા. તો કુદરતી રીતે ઘણી વખત જંગલોની અંદર આગ લાગતી હોય છે અને આ આગ છે એ એટલી ભયંકર હોય છે, વિશાળકાય હોય છે કે ઝડપથી કંટ્રોલમાં આવતી નથી અને ઘણો બધો વિસ્તાર એ આગ પોતાની અંદર આવરી લેતો હોય છે અને એના તમામ વૃક્ષોને છે શું કરતો હોય છે? નષ્ટ કરી દેતો છે. વૃક્ષો તો નષ્ટ થાય છે, સાથોસાથ એની અંદર રહેલી સ્થાનિક સજીવોની જાતિ એટલે પ્રાણીઓની જાતિ પણ નષ્ટ થતી હોય છે. તો આ ફેક્ટર આટલા અલગ અલગ હજી ફેક્ટરો ઘણા બીજા પણ છે કે જે જંગલોને નાશ કરવા માટે જવાબદાર છે. ઓકે, હવે બાળકો મુદ્દો આવે છે આ જંગલો નાશ થવાના કારણે, વન નાબૂદીના કારણે શું પરિણામો આવે છે
તેની વાત. જંગલોમાં આગ લાગે એને દાવાનળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. જંગલોમાં આગ કેવી રીતના લાગે તમને ખબર છે? વૃક્ષો એકબીજાની નજીક હોય, ગરમીની ઋતુમાં વૃક્ષોની એકબીજાની ડાળ એકબીજાની અંદર ઘૂસવાઈ ગયેલી હોય, એના ઘર્ષણ થવાના કારણે આગ લાગતી હોય છે અને એ આગ ઘણી વિશાળકાય હોય છે. માનવી દ્વારા પણ ઘણી વખત જંગલોની અંદર આગ લગાડવામાં આવતી હોય છે. માનવી પોતાના પિકનિકવાળા માનવી છે જંગલોની અંદર પિકનિક માટે જાય છે અને અંદર તાપણાઓ કરે છે, ભઠ્ઠીઓ તાપ તમે જોયા, અને એ પછી એને તાપણાઓને નષ્ટ કરતો નથી અને એમનામ સળગતા મૂકીને લોકો જતા રહે છે અને એના પવનના તણખાઓના કારણે કોઈ સૂકા કચરાની અંદર આ તાપનો તણખો જાય અને એમાંથી આગનું સર્જન થતું હોય છે. આ માનવી પણ આ બધામાં ઘણો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે જંગલોમાં આગ લાગવામાં. ઓકે, તો હવે વન નાબૂદીના પરિણામો જોઈએ. વન નાબૂદીના પરિણામો. વન નાબૂદીના કારણો આપણે જોઈ લીધા. કેવા કેવા ફેક્ટરો કામ કરે છે? જેટલા બતાવવામાં આવ્યા છે એટલા જ ફેક્ટરોની ઘણા બધા ફેક્ટરો કામ કરે છે. પ્રદૂષણના કારણે પણ જંગલોની અમુક એસિડ વર્ષા થાય, બધું ઘણી બધા ફેક્ટરો છે એ કામ કરતા હોય છે. હવે આ જંગલો નાશ થાય એટલે શું પરિણામો ઉદ્ભવ્યા છે એની વાત. તો આપણે કારણો જોઈ લીધા જંગલો નાશ થવાના. હવે એના પરિણામો જોઈએ. તો વન નાબૂદી થવાના કારણે જે પરિણામ ભોગવવાનું થાય એ પરિણામમાં પહેલું રીઝન આવે પૃથ્વી પરનું તાપમાન. પૃથ્વીનું તાપમાન તેમજ પ્રદૂષણમાં વધારો. પહેલું પરિણામ તો પૃથ્વીનું જે તાપમાન છે એ જે હોય એનાથી ધીરે ધીરે દિવસે દિવસે વધવા લાગે. પ્રદૂષણનું સ્તર છે એ પણ વધવા લાગે. સંતુલિત આખી જે પ્રકૃતિ છે એ સંતુલિત હતી એના ઉપર પ્રભાવ પડે. પ્રકૃતિના સંતુલન પર પ્રભાવ. જે નોર્મલી આખી પ્રકૃતિ છે એકબીજા સાથે સંતુલિત હોય. હવે વન નાબૂદી થવાના કારણે તાપમાન અને પ્રદૂષણમાં વધારો થાય એટલે સીધી જ અસર જે પ્રકૃતિ હતી સંતુલિત અવસ્થામાં હતી એના પર પ્રભાવ પડે અને એ અનબેલેન્સ થવા લાગે. ક્લિયર? તો આવા ઘણા બધા કારણો છે. એમાં અમુક કારણો એવા પરિણામો છે કે જે વન નાબૂદી ઉપર મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. વન નાબૂદી થવાના કારણે એ જોઈએ તો પરિણામો પહેલું આવે છે ગ્લોબલ વોર્મિંગ. વન નાબૂદી થવાના કારણે પહેલું કારણ આવે છે ગ્લોબલ વોર્મિંગ. શું? ગ્લોબલ વોર્મિંગ. વન નાબૂદીમાં પરિણામ ભોગવવાનું થાય ગ્લોબલ વોર્મિંગ. ભાઈ ગ્લોબલ વોર્મિંગ એટલે શું? તો પૃથ્વીની સપાટી પર સૂર્યના કિરણો આવે. પૃથ્વીની સપાટી પર સૂર્યના કિરણો આવે એટલે શું થશે? એ કિરણો અમુક સપાટી પર પડી અને પરાવર્તિત થશે અને અમુક ભાગથી શોષાઈ જાય જમીનની અંદર. જે ભાગ પરાવર્તિત થઈ અને પાછો જે જતો હોય છે એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધવાના કારણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં ગુણ રહેલો છે. આ પરાવર્તિત જે ઉષ્મી કિરણો છે એને શોષી લેવાનો. હવે આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધવા લાગે એટલે શું થશે? જે પરાવર્તિત થયેલા કિરણો પાછા ફરી રહ્યા છે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પોતાની અંદર એ પરાવર્તિત કિરણોનું શોષણ કરી લેશે. હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુની અંદર રહેલો છે. હવે જેટલા કિરણો વધારે શોષાય એમ પૃથ્વીનું જે વાતાવરણ છે ગરમ થવા લાગે, તાપમાન, એટલે પૃથ્વીનું તાપમાન આપોઆપ અપ જવા લાગે. આ જે પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધવાને ગ્લોબલ વોર્મિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે. વાત આખી સમજાણી કે ભાઈ પહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે પૃથ્વીની સપાટી પૃથ્વીની અંદર વાતાવરણમાં 0.04% જેટલો હતો અને આટલામાં પહેલા જ્યારે આજથી 50 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું અને આટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ
સૂર્યના કિરણોને શોષી અને પૃથ્વીનું સપાટીનું તાપમાન છે ગરમ રાખતો હતો. એ જરૂરી હતું આપણા માટે કે ભાઈ આપણે એકદમ ઠંડીમાં રહી શકીએ નહીં, અમુક તાપમાન જરૂરી છે. પરંતુ હવે શું થયું? પ્રદૂષણ સતત વધવા લાગ્યું. ફેક્ટરીઓ, કારખાનાઓને કારણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સતત અને સતત હવાની અંદર ભળવા લાગ્યો. એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધવા લાગ્યું. વાત સમજાણી? કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ હવાની અંદર, વાયુની અંદર વધવા લાગ્યું. વધવા લાગ્યું એટલે જે કિરણો પરાવર્તિત થઈને પાછા ફરતા હતા, ઉષ્મી કિરણો, એને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પોતાની અંદર શોષી અને વાતાવરણની અંદર રાખે છે. એટલે પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધવા લાગે છે. પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધે એટલે શું થાય? ઠંડા પ્રદેશો છે પીગળવા લાગે, નદી કિનારાના સ્થળો છે એ બધા પૂર આવવાની શક્યતા રહે અને ડૂબમાં જાય. ક્લિયર? હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે તો માત્ર એક જ પૃથ્વી પર એવું વસ્તુ છે કે જેને કંટ્રોલ કરી શકે, એ છે વનસ્પતિ. કોણ છે? વનસ્પતિ. જો વનસ્પતિ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાતાવરણની અંદર વધી રહ્યું છે, વનસ્પતિનું પ્રમાણ, વન નાબૂદી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે અને વનસ્પતિ છે દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે. એટલે વન નાબૂદી દિવસે દિવસે વધતી જાય છે, અથવા તો વનસ્પતિની જે સંખ્યા છે, જંગલોની સંખ્યા દિવસે દિવસે ઘટતી જાય છે. હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઓછું કરવાનું કાર્ય માત્ર વનસ્પતિ જ કરી શકે. બાકી કોઈ પદાર્થ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઓછો કરી શકતો નથી વાતાવરણમાંથી. માત્ર ને માત્ર વનસ્પતિ જ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને વાતાવરણમાંથી ઓછો કરી શકે. કેમ? તો વનસ્પતિ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં, કઈ ક્રિયામાં? પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં વનસ્પતિ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનો ઉપયોગ કરે છે. ગયા યુનિટમાં મેં તમને પ્રકાશ સંશ્લેષણનું આખું ઇક્વેશન બતાવ્યું હતું. તો આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં ઉપયોગમાં આવે છે અને એ માત્ર વનસ્પતિ કરે છે. હવે વનસ્પતિની સંખ્યા ઘટવા લાગે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ દિવસે દિવસે વધતું જાય છે, એટલે શું થશે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાતાવરણમાં વધારે ભળે, જેના કારણે પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધે છે. ક્લિયર? તો આ પહેલું પરિણામ ગ્લોબલ વોર્મિંગ. અને આના પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધવાના કારણે અમુક જાતિ એવી છે કે વધારે તાપમાન સહન કરી શકે નહીં અને એ નાશ થાય. ધ્રુવ પ્રદેશો છે તાપમાન વધવાના કારણે પીગળવા લાગ્યા છે, જેના કારણે નદી કિનારાના જે સ્થળો છે એના પૂર આવવાનો ભય રહેલો છે. ઓકે, તો આ પહેલું પરિણામ વન નાબૂદીનું. બીજું, જળચક્ર છે અસંતુલિત થાય છે. બીજું પરિણામ છે જળચક્ર અસંતુલિત. જળચક્ર અસંતુલિત એટલે વરસાદ પડે પછી પાછો ગરમ ઋતુમાં એ પાણીનું બાષ્પીભવન થઈને પાછો આકાશની અંદર જાય, ફરી પાછો ઠંડા ઋતુમાં ફરી પાછો વરસાદ પડે, એ આખું જળચક્ર. ક્લિયર? તો તાપમાન વધવાના કારણે શું થશે? તાપમાન વધવાના કારણે આ જળચક્ર છે અસંતુલિત થશે. ક્યાંક ઘણો બધો વરસાદ પડી જશે, ક્યાંક વરસાદમાં ઘટાડો આવશે. ટૂંકમાં આ જળચક્ર છે આખું અસંતુલિત થશે. આ બીજું પરિણામ વન નાબૂદીના કારણે. આપણે ખબર છે, એટલું લોજિક તો સામાન્ય વ્યક્તિ પણ સમજે છે કે જો વૃક્ષો વધારે હોય ત્યાં વરસાદ વધારે પડે. તો વૃક્ષો છે વરસાદને લાવવા માટે મહત્વનું કાર્ય કરે છે, પરંતુ શું થશે? વૃક્ષોની સંખ્યા ઘટવા લાગશે તો વરસાદની પ્રમાણ પણ ઘટવા લાગશે. તો આ આખું જળચક્ર છે અનિયમિત થશે. આનું બીજું ત્રીજું કારણ જોઈએ કે ભાઈ વન નાબૂદીના ત્રીજું કયું કારણ અથવા તો ત્રીજું કયું પરિણામ, કારણની પરિણામ. તો બાળકો, જો આના જ રીતે આમનામ જો વૃક્ષો કાપવામાં આવશે, વનસ્પતિઓ, જંગલોનો નષ્ટ કરવામાં આવશે, તો દુષ્કાળ પડવાની શક્યતાઓ દૂર નથી અને દુષ્કાળનો પણ સામનો કરવાનો થશે. અને સતત જો જંગલોનો નષ્ટ થઈ રહે છે તો આવનારો તમામ સમય દુષ્કાળવાળો સમય તરીકે પણ ગણવામાં આવે. હવે પરિણામ કે ભાઈ જળચક્ર છે અસંતુલિત થાય. ત્રીજું, રણ નિર્માણ. રણ નિર્માણ કઈ રીતના? તો તમને ખબર છે, વૃક્ષો છે વનસ્પતિનું ધોવાણ છે અટકાવે છે. જો વૃક્ષોની સંખ્યા ઘટે તો ભૂમિનું ધોવાણ વધે, અને જો વૃક્ષોની સંખ્યા વધારે હોય તો ભૂમિનું ધોવાણ અટકે. તો જો વધારે વૃક્ષો હશે તો ભૂમિનું ધોવાણ છે ઓછું થશે, અથવા તો ભૂમિનું ધોવાણ થશે નહીં. ક્લિયર?
હવે આપણે વૃક્ષો સતત કાપી રહ્યા છીએ એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે ભૂમિનું ધોવાણ છે દિવસે દિવસે વધારે થવાનું છે. હવે જમીન છે એનો અમુક ભાગ જ તે આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકીએ, સંપૂર્ણ ભાગ આખા પડોનો ઉપયોગ આપણે કરી શકતા નથી. જમીનનો ઉપરનું જે પડ છે 2-3 ફૂટ જેટલું પડ, અમુક સેન્ટીમીટરનો ભાગ જ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ સારી ફળદ્રુપ જમીન માટે, અથવા તો ફળદ્રુપ ભાગ એટલો જ ઉપરનો જ હોય. હવે જમીનનું ધોવાણ થશે એટલે શું થશે? જમીનનું ધોવાણ થશે એટલે એની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થશે, સેન્દ્રિય પદાર્થોમાં ઘટાડો થશે. કે જે સેન્દ્રિય પદાર્થો ફળદ્રુપતા છે ઉપરના અમુક પડમાં છે, જેમાં વરસાદ પડવાના કારણે પાણીના પ્રવાહ સાથે ઉપરનું આખું પડ ધોવાઈ ગયું. નીચેના ભાગોમાં તો શું હોય? પથ્થરો રહેલા હોય, સખત પથ્થરો, અને પથ્થરો પર પાણી રેડવાથી પાણી પણ દડી જાય, અને પથ્થરો પર કોઈ સેન્દ્રિય પદાર્થથી કોઈ ફળદ્રુપ ભાગ રહેલો હોય નહીં, અથવા તો પથ્થરો ઉપર વૃક્ષોને ઉગાડી શકાય પણ નહીં, અને જમીન બિનઉપજાઉ થઈ જાય. બિનઉપજાઉ થઈ જાય ને કે પછી પથ્થર જ હોય, એમાં કાંઈ હોય નહીં, તો એમાં પછી પાક કે કોઈ વાવેતર કરવાથી એનો કોઈ મતલબ નથી, કેમ કે બિનઉપજાઉ છે. તો ધીરે ધીરે એક સમય એવો આવશે કે જમીન છે રણની અંદર એટલે બિનઉપજાઉ થઈ જશે, અને રણની અંદર શું થશે? પરિવર્તન થઈ જશે, જેને રણ નિર્માણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આ ત્રીજું પરિણામ થયું કે જો સતત જંગલો આના રીતે સતત જંગલો જો કાપવામાં આવશે તો જે સારી ઉપજાઉ જમીનો છે એ રણમાં ફેલાતા અથવા તો રણમાં નિર્માણ પામતા વાર લાગશે નહીં, કેમ કે વૃક્ષો હોય તો એના મૂળ છે જમીનના અમુક ભાગોને જકડી રાખે અને જમીનનું ધોવાણ છે અટકાવતા હોય છે. વૃક્ષો આપણે કાપી રહ્યા છીએ એટલે જે જમીનની ફળદ્રુપતા હોય છે, જે ઉપજાઉ હોય, જે ઉપરના સેન્દ્રિય પદાર્થો હોય, એ વરસાદની સાથે સાથે ધોવાય અને જતા રહે, એટલે જમીન જે ઉપજાઉ હતી, ફળદ્રુપ હતી, એ હવે બિનફળદ્રુપ થઈ ગઈ, બિનઉપજાઉ થઈ ગઈ. હવે ત્યાં કશું જ થવાનું નથી અને ધીરે ધીરે રણની અંદર પરિવર્તિત થઈ જશે. ક્લિયર? આ ત્રીજું પરિણામ. તો બાળકો તમને ખબર છે કે જો કોઈ ધનધડા વગરના આ હદે વૃક્ષો કાપશું તો આવનારા સમયમાં ઘણો કપરો અને ઘણો દુઃખ કષ્ટદાયક હશે. અમુક જાતિઓ છે એ પોતાનું અસ્તિત્વ મિટાવી દેશે, કે ભાઈ અમુક જાતિઓ પછી પ્રકૃતિ સાથે સંતુલિત થઈ શકતી નથી અને એ શું થાય છે? અંતે મૃત્યુને ભેટે છે. તો આ રણ નિર્માણની વાત થઈ. હવે આવે પૂર. પછીનું પરિણામ આવે પૂર. ભાઈ પૂરનું નિર્માણ થશે એટલે પૂરો આવશે. ભાઈ વૃક્ષો ઘટાડવાથી દુષ્કાળ પડે એ તો સમજાયું, પણ પૂર કઈ રીતના આવે એ થોડું કોમ્પ્લિકેટેડ છે, પણ તેને સમજીએ કે ભાઈ વૃક્ષો ઘટાડવાના કારણે પૂર પણ આવે. જોઈએ તો ભાઈ વન નાબૂદીના કારણે પૂર કેવી રીતના આવે એની જો વાત કરવામાં આવે તો વન નાબૂદી થવાના કારણે ભૂમિની જે જળ સંગ્રહ કરવાની જે ક્ષમતા હોય એમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. ફરી વખત પૂર આવવાનું રીઝન કે ભાઈ જે વન નાબૂદી થઈ, જંગલોનો નાશ થયો, વૃક્ષોનો નાશ થયો, એટલે ભૂમિ હતી એની જે જળ સંગ્રહ કરવાની જે ક્ષમતા હતી એમાં ઘટાડો થયો. ઉપરનું પડ અને નીચેની પડ વચ્ચે પાણી સંગ્રહ પામવાની ક્રિયામાં અસંતુલિત થઈ જાય એટલે અસર ઉદ્ભવે અને એના કારણે શું થશે? પૂર આવે. હવે વાત સમજાણી કે જંગલો એટલે ભૂમિનું ધોવાણ થઈ ગયું. ભૂમિનું ધોવાણ થઈ ગયું એટલે ઉપરનું જે જળ સંગ્રહ ક્ષમતા હતી એ શું થઈ? હવે માટી પાસે રહી નહીં, જમીન પાસે. હવે નીચેનો પડ આવી ગયું. નીચેનું પડ તો પથ્થરવાળું તો પથ્થર ઉપર પાણી રેડો એટલે તરત જતું રહે. એટલે પાણી છે ભૂમિ તળની અંદર ઉતરવાના બદલે પાણી સતત દળતું રહે જમીનના ઉપરના પડમાં, અને દળતું રહેવાના કારણે શું થશે? પૂર આવવાની ઘટના ઘટે છે. ફરી વખત આખી વાત સમજો. ભૂમિના ધોવાણના કારણે ભૂમિની જે જળ સંગ્રહ ક્ષમતા હતી એ ઘટી, કે ભાઈ ઉપરનું જે પડ છે એ શું કરે છે? જમીનના પાણીને વરસાદના પાણીની અંદર જકડી રાખે છે અને જળ સંગ્રહ ક્ષમતા વધારે છે. પરંતુ એ પડ છે એ વન નાબૂદીના કારણે ધોવાણ થઈ ગયું એનું, એટલે હવે નીચેનું પડ આવ્યું, પથ્થરવાળું, તો પથ્થર ઉપર પાણી રેડ્યું તો દડી જવાનું છે. તો આમ પાણી સતત દળવાના કારણે ભૂમિની અંદર જે ભૂમિના તળની અંદર જે પાણી ઉતરવું જોઈએ એ ઉતરતું નથી અને પાણી ઉપરની સપાટીમાં દળી અને જતું રહે છે અને જમીનની અંદરના ભાગમાં કંઈ જ પાણી પહોંચતું નથી, જેના કારણે પૂર આવવાનું નિર્માણ થાય છે. પૂરનું નિર્માણ થાય છે. ઉપરના પડમાંથી પાણી નીચેની પડમાં પ્રવેશવાની ક્રિયાને શું થાય છે? અડચણ ઊભી થાય છે અને જેના કારણે પૂરનું નિર્માણ
થતું હોય છે। તો પૂર આવવાનું રીઝન ખબર પડી ગયું કે ભાઈ તમે કોઈ માટી હોય એમાં પાણી રેડો તો એ પાણી નીચે ઉતરી જતું, પથ્થર ઉપર પાણી રેડો તો શું થાય? દડીને જતું રહેશે। ક્લિયર? હવે આ થયા એના પરિણામો કે ભાઈ અલગ અલગ પરિણામો। સાથોસાથ માટી છે, ભૂમિ છે, એના બંધારણોમાં ફેરફાર થાય, એના પોષક તત્વો છે એ ઘટવા લાગે, કેમ કે સારા સારા પોષક તત્વો હોય એ તો ધોવાઈને જતા રહે। ત્યારબાદ એનું બંધારણ હોય એ પણ ભૂમિના બંધારણમાં પણ ફેરફારો જોવા મળે છે। આમ વન નાબૂદીના કારણે કેટલાય પરિણામો એવા છે જે વન નાબૂદીના કારણે ઉદ્ભવે છે અને જેની અસર તમામ સજીવ સૃષ્ટિ ઉપર પડે છે। તો આ અલગ અલગ પરિણામોની વાત થઈ। ગ્લોબલ વોર્મિંગ, જલચક્ર, રણ નિર્માણ, પૂર, એવા ઘણા બધા પરિણામો છે કે જે વન નાબૂદી। એક પ્રશ્ન છે એક્સરસાઇઝની અંદર કે વન નાબૂદીની અસરો, એમાં વન્ય પ્રાણીઓ, પર્યાવરણ, ગામડાઓ, શહેરો, આવનારી પેઢીઓ અને પૃથ્વી ઉપર આ વન નાબૂદીના કારણે કેવી કેવી પ્રકારની અસરો થશે અથવા તો કેવા પ્રકારની અસર છે કામ કરશે એની એક સવાલ આપવામાં આવ્યો છે, એની વાત કરીએ તો ભાઈ વન્ય પ્રાણીઓ ઉપર એની વન નાબૂદીની શું અસર થાય? પહેલી અસર વન્ય પ્રાણીઓ, વન્ય પ્રાણીઓ પર વન નાબૂદીની શું અસર થાય? તો તમને ખબર છે મોટા ભાગના જે જંગલના પ્રાણીઓ છે વનની અંદર કે જંગલમાં રહેતા હોય। હવે જંગલોનો નાશ થાય એટલે શું થશે? આ વન્ય પ્રાણીઓનું રહેઠાણ તો જંગલો છે, નિવાસસ્થાન જંગલો છે। હવે જંગલોનો તમે નાશ કરો એટલે એનું નિવાસસ્થાન છે શું થવાનું છે? નાશ થવાનું છે। નિવાસસ્થાન નાશ થાય એટલે શું થશે? એણે પોતાના ખોરાક અને રહેઠાણની શોધમાં બીજે જવું પડશે। હવે બીજે પોતાના સાથે બીજું પર્યાવરણથી સંતુલિત તાલમેલ ના થાય તો જાતિઓ છે નાશ પામે। વાત સમજાણી? ફોર એક્ઝામ્પલ તમને સમજાવું, ગીરના જંગલની અંદર સિંહ એનું રહેઠાણ ગણવામાં આવે છે। હવે જો ગીરના જંગલોનો નાશ કરી દેવામાં આવે તો સિંહ શું કરશે? હવે બીજે ફેરવવાનો થશે અથવા તો સિંહ બીજા કંઈક પોતાનું નિવાસસ્થાન મૂકી, ગીરનું જંગલ મૂકીને બીજે કંઈ સ્થાયી થવાનો પ્રયત્ન કરે। ઘણી વખત એવું બને જે સ્થાયી થવાનો પ્રયત્ન કરે તેની સાથે તાલમેલ થઈ શકતો નથી એ પર્યાવરણ સાથે અને જગ્યા સાથે, એટલે એ શું થશે? અંતે મોતને ભેટશે। એટલે અમુક જાતિઓ છે એ આ વન નાબૂદીના કારણે પોતાની અસ્તિત્વ છે ગુમાવી દેશે અથવા તો લુપ્ત થઈ જશે। આ અસર વન્ય પ્રાણીઓ પર પડે। હવે જંગલોનો નાશ થાય એટલે એની અંદર અનેક પ્રકારના પ્રાણીઓ રહેલા હોય, માંસાહારી, શાકાહારી। જંગલોનો નાશ થાય એટલે તૃણાહારી પ્રાણીઓ છે એ ખોરાકની શોધમાં બીજે નીકળી જાય અથવા તો મૃત્યુ પામે। હવે તૃણાહારી ઘાસ ખાનાર પ્રાણીઓ પર માંસાહારી પ્રાણીઓ નિર્ભર હોય, તો હવે તૃણાહારી પ્રાણીઓની ઘટ આવે એટલે સીધી જ અસર કોને થાય? માંસાહારી પ્રાણીઓને। એટલે માંસાહારી પ્રાણીઓ પછી પોતાના ખોરાકની શોધમાં એ પણ આમ તેમ ભટકે અને આ અંતે આ બધી જાતિઓ છે નાશ પામતી હોય। તો આવી રીતના વન્ય પ્રાણીઓ પર વન નાબૂદીની અસર થાય। સેકન્ડ આવે પર્યાવરણ ઉપર। પર્યાવરણ ઉપર ભાઈ કેવી અસર જોવા મળે? પર્યાવરણ ઉપર કેવી અસર જોવા મળે? તો પર્યાવરણમાં તમને ખબર છે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે વૃક્ષો ઘટવાના કારણે। હવે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે એટલે પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધે। પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધે એટલે દુકાળ, જળચક્ર દુષ્કાળ, જળચક્ર અસંતુલિત થવું, આ બધા કારણો ભાગ ભજવે। પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધે, ધ્રુવ પ્રદેશો પીગળવા લાગે એટલે પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થાય। તો આવી રીતના પર્યાવરણ ઉપર વન નાબૂદીની અસર થાય। ક્લિયર? ત્યારબાદ આવે છે ત્રીજું, ગામડાઓ ઉપર વન નાબૂદીની અસર। તો ગામડામાં મોટા ભાગના લોકો છે એ વનસ્પતિ, ટૂંકમાં આજુબાજુના જંગલો હોય એની સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જોડાયેલા હોય। જંગલો હોય ને આજુબાજુના જે ગામડાઓ હોય એ ગામના લોકો એ જંગલો સાથે પરસ્પર કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે એકબીજા સાથે જોડાયેલા હોય। ગામડાના એ જે જંગલની નજીક રહેતા જે લોકો છે ગામડાના, એ જંગલોમાં લાકડા લેવા જાય, ફળ કે નાની મોટી વસ્તુઓ એમાંની પર નિર્ભર રહેલા હોય। હવે વન નાબૂદી થાય એટલે ગામના લોકોને જે ફળ ફૂલ જંગલોમાંથી મળતા હતા એ મળવાનું બંધ થાય, જે લાકડાઓ મળવાના હતા એ મળતા બંધ થાય એટલે ગામના લોકોને ઘણી અગવડતા ભોગવવી પડે છે, ઘણી મુશ્કેલી ભોગવવી પડે અને જેના કારણે ઘણી વખત ઘણા બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો થતો હોય છે ગામડાઓના લોકોને। ક્લિયર? અમુક ફળ શાકભાજી જંગલોમાંથી પ્રાપ્ત કરતા હોય એ બધું બંધ થાય એટલે થોડી અગવડતા પડે। ત્યારબાદ આવે શહેરો।
પણ શહેરોના લોકોને વન નાબૂદીની શું અસર થાય? તો શહેરોના લોકોને પૂર જેવા સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે વન નાબૂદીના કારણે. પ્રદૂષણ દિવસે દિવસે શહેરોમાં ગામડાઓની સરખામણીમાં વધતું જાય છે. આ વધારે પ્રદૂષણના કારણે, વધારે પ્રદૂષણ થવાના કારણે વનસ્પતિ પ્રદૂષણ ઘટાડતું હોય છે. આ પ્રદૂષણ વધે, વનસ્પતિ ઘટે એટલે શહેરના જે લોકો છે એને પોતાની સામાન્ય જીવન જીવવામાં ઘણી અસરો ઉત્પન્ન થતી હોય. તમને ખબર છે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ છે એ પ્રદૂષણ, હવા પ્રદૂષિત થવાના કારણે ઘણા બધા રોગના ભોગ બનતા હોય છે. તો આવી રીતના શહેરોની અંદર પણ વન નાબૂદીની અસરો જોવા મળે. પૃથ્વીની વાત કરીએ, પૃથ્વી પર શું અસર જોવા મળે? તો પૃથ્વી પર વન નાબૂદીના કારણે જે તાપમાન વધી રહ્યું છે એના કારણે અમુક જાતિ છે પૃથ્વી પરથી પોતાનું અસ્તિત્વ મિટાવી દેશે. જલચક્ર અસંતુલિત થશે, દુષ્કાળો પડશે. જે પૃથ્વીનું જે આખી ચેનલ હતી, પ્રકૃતિ સંતુલિત હતી, એ તમામ પ્રકૃતિ જે સંતુલિત હતી બધી જ અનબેલેન્સ થવા લાગશે. ક્લિયર? આવનારી પેઢીને શું અસર જોવા મળે? આવનારી પેઢીને પણ વન નાબૂદીની અસરો જોવા મળે કે ભાઈ આવનારી પેઢી છે એ અમુક જાતિના પ્રાણીઓ છે, અમુક જાતિઓ છે એને જોઈ શકવાના નથી. પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન પણ પ્રાપ્ત થશે નહીં. એવું પણ બને કે આવનારી પેઢી છે એ સતત પ્રદૂષણના કારણે લાંબુ આયુષ્ય પણ ધરાવી શકે નહીં. કેમ કે ભાઈ પ્રદૂષણ વધી જાય જંગલોના કારણે, જંગલો કટ થવાના કારણે, કાપવાના કારણે. એટલે આવનારી પેઢી સતત પછી જન્મથી લઈ અને મરે ત્યાં સુધી સતત પ્રદૂષિત હવા જ પોતાની શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં લેતો એટલે એનું આયુષ્ય ઘટવા લાગે. આવનારી પેઢી છે અમુક પ્રાણીઓને માત્ર પિક્ચર અને ફોટાની અંદર જ જોઈ શકશે. કેમ કે વન નાબૂદીના કારણે અમુક જાતિ છે જંગલોમાંથી નષ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આવી તમામ જે સજીવ સૃષ્ટિ છે, સજીવ કહો કે નિર્જીવ, તમામ ઉપર વન નાબૂદીની મોટા પાયે અસર જોવા મળે છે. ક્લિયર? ઓકે, હજી એક એક્સરસાઇઝનો આપણા સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન છે કે જો વૃક્ષો કાપી નાખવામાં આવે તો શું થાય? જો વૃક્ષોને કાપી નાખવામાં આવે તો શું થાય? તો વૃક્ષોને કાપી નાખવામાં આવે તો જે ગામડા, જંગલોની નજીક જે ગામડાઓ છે એના જે લોકો છે, લાકડાઓ, ફળ ફૂલ, શાકભાજી જે જંગલો ઉપર નિર્ભર હતા એ બધું શું થઈ જાય? અટકી જાય. એટલે ગામડાના લોકોને અગવડતા પ્રાપ્ત થાય. વન્ય પ્રાણીઓ પોતાનું નિવાસ સ્થાન ગુમાવી દે એટલે અમુક જાતિઓ બીજે સંતુલિત થઈ શકતી નથી અને મૃત્યુ પામે. દુષ્કાળ અને પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થાય, જમીનની ફળદ્રુપતામાં ઘટાડો થાય. આ બધું થતું હોય છે. ક્લિયર? જો જંગલો અથવા તો વૃક્ષો. હવે બાળકો એક પ્રશ્નની વાત કરીએ કે વન નાબૂદીના કારણે વરસાદમાં ઘટાડો થાય છે અને પૂર પણ આવે છે. આવું બંને એકસાથે કેમ સંભવ બને? ફરી વખત કે વન નાબૂદીના કારણે વરસાદમાં ઘટાડો થાય છે અને પૂર આવવાની સંભાવના રહેલી છે. આવું કઈ રીતના સંભવ બને? એક બાજુ એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ વરસાદ, વન નાબૂદીના કારણે વરસાદમાં ઘટાડો થયો છે અને એક બાજુ કે ભાઈ પૂર આવે છે. આવું કેમ પોસિબલ એમ? તો વાત સમજો. વન નાબૂદીના કારણે શું થશે? જે જંગલો છે એમાંથી સતત વૃક્ષો કાપીએ એટલે વૃક્ષોની સંખ્યા ઓછી થતી જવાની છે. ઓછી થતી જાય એટલે તમને ખબર છે બાષ્પીભવનની ક્રિયા થતી હોય છે. વનસ્પતિ બાષ્પીભવનની ક્રિયા કરે એટલે બાષ્પીભવનની ક્રિયા ઓછી થવા લાગે. બાષ્પીભવનની ક્રિયા ઓછી થાય. બાષ્પીભવન એટલે હું જમીન ઉપરનું પાણી છે આકાશની અંદર જતું હોય અમુક ગરમીના કારણે, વરાળ થઈને. તો વનસ્પતિના અંદર પણ બાષ્પીભવનની ક્રિયા થતી હોય. હવે વનસ્પતિમાં ઘટાડો થાય એટલે બાષ્પીભવનની ક્રિયામાં પણ ઘટાડો થાય. આખો પ્રશ્ન સમજો તમે કે વરસાદમાં ઘટાડો કેવી રીતના થાય અને પૂર કેવી રીતના આવે છે. ફરી વખત સમજાવું છું કે જંગલો હોય એમાં વૃક્ષો કાપીએ. રિપીટ અગેન. જંગલો હોય એમાં વૃક્ષો કાપીએ એટલે વૃક્ષોની સંખ્યા ઓછી થઈ. ઓકે, વૃક્ષોની સંખ્યા ઓછી થઈ એટલે એટલા વિસ્તારમાં વૃક્ષો ઘટવા લાગ્યા. હવે વૃક્ષોની સંખ્યા ઓછી એટલે બાષ્પીભવનની ક્રિયા પણ ઓછી થવા લાગશે. જો વધારે વૃક્ષો હોય તો વધારે બાષ્પીભવનની ક્રિયા થાય. વધારે બાષ્પીભવનની ક્રિયા થાય એટલે વનસ્પતિ અને પૃથ્વીની સપાટી પરનું પાણી અવકાશની અંદર જાય એટલે વધારે પાણી ઉપર જાય આકાશની અંદર. એ બાષ્પીભવનની ક્રિયા. તો વૃક્ષો ઘટ્યા એટલે બાષ્પીભવનની ક્રિયા ઘટી એટલે આકાશની અંદર જે પાણી જવું જોઈએ એ વરાળ સ્વરૂપે એ ઘટ્યું. ક્લિયર? એશિયાનો. ઓકે, હવે પહેલા વૃક્ષો વધારે હતા ત્યારે બાષ્પીભવનની ક્રિયા વધારે થતી એટલે વરાળ સ્વરૂપે પાણી
વાયુ બાષ્પ સ્વરૂપે પાણી વધારે હવાની અંદર ભળતું હતું અને તેથી વધારે પાણી જતું તો વધારે વરસાદ પડતો હતો વૃક્ષોના કારણે. હવે વૃક્ષો ઘટી ગયા એટલે બાષ્પીભવનની ક્રિયા ઘટી, બાષ્પીભવનની ક્રિયા ઘટી એટલે વરાળ સ્વરૂપે પાણી ઘણું ઓછું ગયું ઉપર અવકાશમાં, આકાશની અંદર, એટલે હવે વરસાદ ઓછો પડવાનો છે. યસ યા નો? એટલે આખું જળચક્ર છે એ અસંતુલિત થવા લાગે. આ અસંતુલિત થાય એટલે જે વિસ્તારમાં વૃક્ષોની સંખ્યામાં ઘટશે ત્યાં ઓછો વરસાદ પડે એટલે દુષ્કાળ જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય. યસ યા નો? ઓકે. હવે વન નાબૂદીના કારણે ભૂમિ છે પોતાની જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં ઘટાડો આવે. જળ સંગ્રહ ક્ષમતામાં ઘટાડો એટલે શું થાય? ભૂમિનું જે પાણીનું તળ છે નીચેનું, એ પાણીનું તળમાંથી દિવસે દિવસે પાણીનું તળ સતત નીચે જતું રહે અને પાણીની તંગી સર્જાય. એટલે નદી તળાવો છે એમાંથી આપણે પાણીનો ઉપયોગ કરીએ પણ એ પણ વરસાદ ઉપર નિર્ભર રહેલું હશે એટલે એમાં પણ પાણીની તંગી સર્જાય. એટલે આવી રીતે દુષ્કાળની ભીતિ ઉત્પન્ન થાય. આ થઈ વરસાદના ઘટાડાના કારણે. હવે શું થશે? વન નાબૂદીના કારણે ભૂમિનું જે પડ છે એમાં જળ સંગ્રહ ક્ષમતા ઘટી. જળ સંગ્રહ ક્ષમતા ઘટી એટલે ઉપરનું પડ અને નીચેના પડની પ્રક્રિયા, જે પાણી નીચે ઉતરવું જોઈએ એમાં એક પ્રકારની અસર ઊભી થઈ અને પાણી નીચે ઉપરનું પડ છે નીચેના પડની અંદર પાણી ઉતરવા દેતું નથી. એટલે એના કારણે શું છે? પાણી છે દડીને જતું રહે છે, જેના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે. ક્લિયર? ઓકે. તો આમ વરસાદમાં ઘટાડો અને પૂરની સ્થિતિનું નિર્માણ થતું હોય છે. તો બાળકો આપણા લેક્ચરને અહીં સુધી રાખીએ છીએ. જે ટોપિકો બાકી છે એ ક્રમ બાય ક્રમ લેક્ચરમાં આપણે જોતા જઈશું. આજે આપણે જે અભ્યાસ કર્યો એને એકવાર ફટાફટ રિવાઇઝ કરી લઈએ. તો શરૂઆતમાં આપણે પ્રસ્તાવના જોઈ હતી, એમાં કુદરતી સંસાધનોની વાત કરી હતી. કેવા કેવા પ્રકારના કુદરતી સંસાધનો? જંગલો, પર્વતો, નદીઓ, પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ, બરાબર? આ બધા કુદરતી સંસાધનોની અંદર આવે. પછી આપણે જોયું વન નાબૂદીના કારણો. તો ભાઈ વન નાબૂદી એટલે જંગલોનો નાશ કરી તે જે જમીન પ્રાપ્ત થાય છે અને અન્ય કાર્યો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે. એના કેવા કારણો છે કે જેના કારણે જંગલો નાશ થાય છે? તો એક તો ખેતીવાડી, ખેતીવાડીના નિજી સ્વાર્થ માટે જંગલોનો નાશ થાય છે. લાકડું અને ફર્નિચરના બનાવટમાં, લાકડાના બળતણ તરીકે અને ફર્નિચરનો સુશોભનીય વસ્તુ બનાવવા માટે, ઘર તથા કારખાનાઓની બનાવટના કારણે જંગલોનો નાશ થાય છે. કુદરતી આગ લાગવાના કારણે જંગલોનો નાશ થાય છે. આ બધા કારણો છે કે જેના કારણે જંગલો છે નાશ થઈ રહ્યા છે અથવા જંગલોનો નાબૂદી કરવામાં આવી રહી છે. બીજા પણ ઘણા બધા કારણો છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે પરિણામની કે ભાઈ જંગલો જે નાશ થઈ રહ્યા છે એના કારણે કેવા પરિણામો આવશે. એના પરિણામની જો વાત કરવામાં આવે તો ગ્લોબલ વોર્મિંગ, સપાટીનું તાપમાન, પૃથ્વીની સપાટીનું તાપમાન વધવાના કારણે અમુક જાતિ છે અમુક તાપમાન સાથે સંતુલન સાધી શકતી નથી, નાશ પામે છે. પૂર આવવાની ભીતિ રહેલી છે કેમ કે ધ્રુવ પ્રદેશના બરફો પીગળે તાપમાન વધવાના કારણે અને નદી કિનારાના સ્થળોમાં પૂર આવવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. ત્યારબાદ ગ્લોબલ વોર્મિંગ પછી જલચક્ર છે અસંતુલિત થયું. વન નાબૂદીના કારણે વૃક્ષોની સંખ્યામાં ઘટાડો થાય એટલે બાષ્પીભવન ક્રિયા ઓછી થાય ને એવી રીતના જલચક્ર છે આખું અસંતુલિત થયું. ત્યારબાદ આપણે જોયું પૂરનું નિર્માણ થાય. તો પૂરનું નિર્માણ કે ભાઈ વન નાબૂદીના કારણે ભૂમિનું જે પડ છે જળ સંગ્રહ ક્ષમતા ઘટાડી દે છે, જેના કારણે ઉપરનું પડ નીચેના પડ વચ્ચે એક પ્રક્રિયા, એક અસર ઊભી થાય છે, જેના કારણે પૂર ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધી વાત આપણે કરી. જમીન રણ નિર્માણ કે ભાઈ વધારે જમીન હોય તો જમીનનું ધોવાણ થતું નથી, એ પવન હોય કે વરસાદ હોય એટલે જમીન છે વનસ્પતિના મૂળ છે જમીનને જકડી રાખે છે, પરંતુ વનસ્પતિ ઘટવાના કારણે પછી એમાં શું થાય છે? આખું જે ઉપરનું ફળદ્રુપ ભાગ હોય છે એ આખો જતો રહેતો હોય છે ધોવાઈને. પછી પવન હોય કે વરસાદના કારણે નીચેનું પડ પથ્થરનું હોય છે, પથ્થર છે બિન ઉપજાઉ જમીન, પથ્થર ઉપર કાંઈ ફળદ્રુપતા કે સેન્દ્રીય પદાર્થો રહેલા હોય નહીં અને એના કારણે બિન ઉપજાઉ જમીન બને. બિન ઉપજાઉ થવાના કારણે ધીરે ધીરે આખું રણની અંદર ફેલાઈ જતી હોય છે અને રણ નિર્માણ થતું હોય છે. આવા અલગ અલગ પ્રકારના પરિણામો જોયા. ત્યારબાદ આપણે અસરો કેવી થાય કે તો ગામડાઓ, શહેરો, પર્યાવરણ, પૃથ્વી, આવનારી પેઢી, વન્ય પ્રાણી ઉપર કેવા કેવા પ્રકારની અસરો ઉત્પન્ન થાય વન નાબૂદીના કારણે એની વાત કરી. પ્રશ્નોની વાત કરી અલગ અલગ પ્રકારના. તો બાળકો આ બધામાંથી કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે એની જો વાત કરવામાં આવે તો પહેલો પ્રશ્ન એવો આવે કે વન નાબૂદીના કારણો જણાવો. 2 માર્કની અંદર મહત્વનો પ્રશ્ન બની રહે. ડેફિનેશન આવે વન નાબૂદી એટલે શું? વન નાબૂદીના લીધે ભોગવવાના અથવા તો આવાના પરિણામો જણાવો. તો પરિણામ બતાવવાના થાય. એ પણ 2 કે 3 માર્કની અંદર આવી શકે. આવા બાળકો અલગ અલગ પ્રકારના પ્રશ્નો આવી શકે. તો આપણા લેક્ચરને અહીં સુધી રાખીએ છીએ. થેન્ક યુ.